Yoo yaa harka fuunee dhaggeeffattoota fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii guyyaa addaa sagantaa gabaabduu takka qabadheetiin isin dhiyaadhe. Sagantaan tunis oduu balbaltuu jechuun isin eegala. Sanbata guddaa dhufu sa'aatii 12:45 irraa eegalee hanga sa'aatii 3:20tti aduun suukanaa'uu dandeetti jechuudhaan dhaabbanni saayinsii fi haala Itoophiyaa gabaaseetiin jira. Gabaasni kun ka BBC wajjin turtii gaarii. Gaaddiddeessuu kan arguu eegalu. Sana booda suutaan Finfinnee irraa gara Affaaritti mul'achuu eegala. Sa'aatii itti aanu tokkoof aduun guutummaa guutuutti osoo hin taane gariin baatiidhaan gaaddiddeeffamte jechuudha. Aduun bakka tokkotti guutummaa guutuutti gaaddiddeeffamtee kan argamtu waggaa 400 keessatti al takkaadha. Itoophiyaatti akkanaan gariin gaaddiddeeffamuun kun kan deebi'ee mul'atu waggaa 18 booda bara 2038 ta'a. Gaaddiddeeffamuun dilbata argamu kun sa'aatii 12:45 irratti hanga 3:20tti biyya keenya irratti ni mul'ata. Gaaddiddeeffamuu aduu qubeelaa abiddaa fakkaatu arguu kan danda'an magaalota Kalaallibalaa, Xiisa Baay, Alaamaaxaa fi Mandiidha. Kana kan arganis gara daqiiqaa tokko qofaaf. Gaaddiddeeffamuu kana ilaaluuf manatsariin of danda'ee kanaaf qophaa'ee jira. Kaqaban isa fayyadamuu danda'u. Manatsariin kun isa kan aduu barame irraa dachaa hedduun kan gurraacha'udha. Guyyaa kamittuu aduu ol jedhanii ilaaluun ija namaa ni miidha. Yeroo gaaddiddeeffamuu kanaattis ifni aduu waan jiruuf miidhaa ni geessisa. Kanaaf namni gaaddiddeeffamuun kun maal fakkaata jedhee yaadee ol ilaaluuf yaaluu danda'a ta'a. Garuu eenyuyyuu ol jedhee ilaaluu hin qabu. Yoo ol jennee ilaalle tarii battaluma sanatti agartuu keenya dhabuu dandeenya. Yookaan ammoo suutaan guyyootii yookiin torban booda iji keenya dadhabaa deemuu danda'a. Kanaaf gaaddiddeeffamuun kun miidiyaalee biyya keessaa kan akka Tigraay TV, Amaaraa TV fi EBC irratti kallattiin waan dabarfamuuf isa hordofuun ni danda'ama. Itoophiyaa Television, Amaaraa Television, Tigraay TV ይተላለፋል. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii akkuma argitan kana yookiin dhageettan kanatti suukanaa'uun aduudha guyyaa sanbata guddaa dhufu sa'a 12 ganama subiirraa eegalee hanga ganama sa'aatii 3:20tti turuu danda'a jedhamee waan shakkamaa jiruuf kanarratti akka of eeggannoo gootan asumaan isinii beeksisuu barbaanna. Amma immoo oduu balbaltuu biraatiin kan walitti deebinu oduu Ijiptii Kaayirootii fi yookiin Ijiptii fi Suudaanii fi Itoophiyaatti maalitti deemaa jirti biyyoonni sadiin tun jedhuun oduu balbaltuu doorsisuu yookiin ammoo doorsisaa jara lamaan kanneenii keessatti adeemaa jiru ammootu baqattoonni Oromoo biyya Masrii jiran akka yaada guddaa keessa jiranii fi akka yaaddoo guddaa ta'uuf deemullee asumaanin isinii beeksifna. Yaa ta'u ammoo wanticha kanarratti maaltu deema kan jedhuuf ammoo haala kana mee ammas ka waliin ilaallu hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin tura jechuun affeerraa keenya ነው። የአባይ ውሃ 85 በመቶ የሚፈሰው ከኢትዮጵያ ምድር ነው። ወደኛው አባይ የሚፈሱት 90 ትናንሽ የራሳችን ገባር ወንዞች አሉ። አፈራችንን ከያለበት ሰብስበው አጥበው ነው አባይ ወንዝ የሚገቡት። ግብጽ ከኢትዮጵያ የምታገኘው 84 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ነው። እንደገናም ከኛ 400 ሚሊዮን ቶን ለማፈር እየታጠበ ወደ ሱዳንና ግብጽ ይሄዳል። አዲስ ዘመን በመቀጠልም በአባይ ተፋሰስ ዙሪያ ያሉት ሀገሮችስ የሚል ጥያቄ አቅርቦላቸዋል። እሳቸውም ሲመልሱ በአባይ ሸለቆ ተፋሰስ ውስጥ 12 ሀገሮች አሉ። ሁሉም በእርሻና በግብርና የሚተዳደሩ ናቸው። እኩል ተጠቃሚ መሆን ሲገባቸው ግብጽ በብቸኝነት የአባይን ውሃ ለዘመናት በሞኖፖሊ ይዛ ብቻዋን ተጠቃሚ ሆና ኖራለች። ሌሎቹ የበይ ተመልካች ነበሩ። ግብጽ ካለ አባይ መኖር እንደማትችል የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ያውቃል። የተፈጥሮን ሂደትና የውሃውን ፍሰት የምናገድበት ነገር የለም። እኛ የአባይ ወንዝ ውሃ ዋነኛው ምንጭ ሆነን ሳንጠቀምበት ኖረናል። አሁን የአባይ ወንዝ ውሃችን የመብራት ኃይል እንዲያመነጭ ለልማት እንጠቀምበት ስንል የግብጽ እብደትና ንዴት አይገባኝም። የትም አይደርስም። በመሰረቱ የሚጎዳት ነገር አይደለም። ቀጣዩ የአዲስ ዘመን ጥያቄም የግብጽ መሪዎች ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር ተያይዞ የጦርነት ቀረርቶ እያሰሙ ነው። የግብጽ ሰራዊት የጦርነት ታሪክ ምን ይመስላል? ጦርነት ለመክፈትስ ይበቃሉ? የብርጋዴር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ ምላሽም ከጥንት ጀምሮ በጣም የራቀውን ልተውና መለስተኛውን በወስደው የግብጽ መሪ የነበረው ከዲቭ እስማኤል በአንድ ወቅት የድፍረቱ መጠን ያኔ አጼ ቴዎድሮስ እንግሊዞችን በያዙ ጊዜ ኤሻዎችም ያልቻሏቸው ስለሆነ በአስቸኳይ እንድትፈታ ብሎ ለእንግሊዝ ሞጋች ሆኖ ነበር የቆመው። አጼ ቴዎድሮስ በተረጋጋ ሁኔታ ስላልነበሩ እንጂ ሊወጉት ሁሉ እየተዘጋጁ ነበር። ከእርሳቸው ሞት በኋላ ሁኔታዎች ባልተረጋጉበት ይሄው ሰው ሙዚንገር የሚባል አንድ የእንግሊዝ አሰልጣኝን በመጠቀም በ1871 ዓመተ ምህረት ያሰለጠነውን ጦር አስከትሎ አሰብን ያዘ። ሐረርም ሄዶ ይዟል።
ከአሰብ ወደ መሃል ሀገር ለመምጣት ሙከራ አድርጎ አፋሮች ሙሉ በሙሉ ነው ሰራዊቱን የደመሰሱበት። በዚያን ወቅት 3000 ሰራዊቱን ከምጽዋ አንስቶ ወደ ከረን ሲገባ የአፄ ዮሐንስ ሰራዊት በራስ አሉላ የጦር መሪነት እንዳለ ነው ከረን ላይ የደመሰሱት። እንደገና በ1875 ዓመተ ምህረት ሙዚንገር 15000 ሰራዊት አሰልፎ ኩአቲት ላይ ዘመቻ አካሄደ። በዚህ ውጊያ የአፄ ዮሐንስ ሰራዊት 7000 የሚሆነውን የግብጽ ሰራዊት ደመሰሰው። የተረፈውን 8000 ምርኮኛ ተደርጓል። ሁለተኛ ከኢትዮጵያ ጋር አንዋጋም ብሎ ለምኖ ቃል አስገብተው ነው ወደ መጣበት የሸኙት። ይሄ ነባራዊ ሁኔታ ነው። ዛሬ አይደለም ጥንት ጀምሮ የግብጾች ፍላጎት አባይን ከምንጩ ከመሰረቱ እንያዘው የሚል ነው። ይሄ እንደማይሆንና እንዳልተሳካላቸው ያውቃሉ። ቀጣዩ የቀረበላቸው ጥያቄም ግብጾች ኢትዮጵያ ላይ በመከሩት ተደጋጋሚ ጦርነት ተሸንፈው ተመልሰዋል። ከታሪካዊ ሽንፈትና ውድቀታቸው አልተማሩም ማለት ነው የሚል ነበር። እሳቸውም በምላሻቸው ግብጾች ከጃንሆይ ጊዜ ጀምሮ ስናየው ኢትዮጵያውያንን በጦርነት እንደማያሸንፉ አውቀዋል። አሻጥር ወደ መስራት በስፋት ሄዱ። ጀበሃ የሚባለው በኤርትራ የነበረ ፓርቲ ሲመሰረት ቢሮ የሰጡት ከአረብ ሀገራት ጋር በስፋት ያስተዋወቁት እንዲደገፍ ያደረጉት የግብጽ መሪዎች ናቸው። ሻቢያንና ወያኔን በዚህ መልኩ ሲረዱ የነበሩት ግብጾች ናቸው። ማንኛውንም የኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ የተነሳን ኃይል በገንዘብም በማቴሪያልም ሲደግፉ የኖሩት አሁንም የሚደግፉት ግብጾች ናቸው። ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ኢትዮጵያን እንድትወር ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች በማስታጠቅ በከፍተኛ ደረጃ ስትረዳ የነበረችው ግብጽ ነበረች። በምስራቁ ጦርነት ጊዜ በ1969 ዓመተ ምህረት ጅጅጋ ነበርኩ። ቅኝት ወጥተን የማረክነው ሐኪም የተባለ የግብጽ ጦር መሳሪያ ነበር። በዛው ጦርነት ወቅት ግብጾች ሶማሊያ ኢትዮጵያን በመውረሯ እጅግ ደስተኞች ሆነው በፊት ከሰጧቸው ሌላ ታንክ፣ መድፍ፣ ቢኤሞችና የተለያዩ ጦር መሳሪያዎችን ይረዱ ነበር። በዚህም ሳይወሰኑ አረብ ሀገራትን አግባብተው ገንዘብና ሌሎች እርዳታዎችን ለሶማሊያ እንዲሰጡ አድርገዋል። የዚያን ጊዜ በነበረን መረጃ ይሄን ሁሉ እናውቅ ነበር። ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር በነበራት ጦርነት በአንድ ወቅት የቲ-55 ታንክ ጥይት እጥረት ነበረባቸው። ምክንያቱም ሶቪየት ህብረት ነበረች የምትረዳቸው። እነሱን ከሶማሊያ ሲያባረሩ ሌሎች አረብ ሀገሮች ናቸው ያንን ጥይት መስጠት የነበረባቸው። ጥይቱን በቦይንግ 707 አውሮፕላን ጭነው ናይሮቢ ኬንያ አርፈው ከናይሮቢ ወደ ሞቃዲሾ ሊሄዱ ነበር። የኢትዮጵያ ደህንነትና ወታደራዊ መረጃ ከፍተኛ ክትትል ያደርግ ስለነበር ደርሶበት ለኬንያ መንግስት አስታውቆ የኬንያ መንግስት ያንን እዛው ይዞ እንዳይሄድ አደረገው። የነሱ ሴራ እስከዚህ ድረስ ነው። ጎረቤት ሀገሮችን በመጠቀም በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር ሲፈጽሙ የነበረው ሴራ እጅግ በጣም ብዙ ነው። ሲወጉት፣ ሲያቆስሉት፣ ሲገድሉት የኖሩት የኢትዮጵያን ህዝብ ነው። ሶማሊያ ኢትዮጵያን እንድትወጋ ግፊት ያደረጉት ግብጾች ናቸው። አዲስ ዘመን በመቀጠል የግብጽ መሪዎች እንደሚዝቱት ድንበር ስለማንጋራ የፊት ለፊት ጦርነት መቅጠም አይችሉም። በምን መልኩ ነው ስለ ጦርነት የሚያወሩት የሚል ጥያቄ አቅርቦላቸዋል። እሳቸውም ሲመልሱ የግብጽን ወታደራዊ ሁኔታ ካየነው እልፍ መሳሪያ ሊታጠቁና ሊሸከሙ ይችላሉ። የራሳቸውን ሲናይ በረሃ ውስጥ የሚንቀሳቀሱትን እንኳን ማሸነፍ አልቻሉም። የግብጽ ሰራዊት ከእስራኤል ጋር በነበረው የስድስቱ ቀን ጦርነት እንደገናም በዮም ኪፑር ጦርነት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1971 ታይቷል። ተዋጊነት የላቸውም። እኛ ኢትዮጵያውያን ጦርነትን በተመለከተ በተፈጥሯችን ተዋጊዎች ነን። የፈለገው ነገር ቢመጣ ግብጾች ደፍረው የኢትዮጵያን መሬት አይረግጡም። በጦርነት ውስጥ አሸናፊ የሚያደርግ ተዋግተ መሬትን መያዝ ነው። እነሱ ያሉት በረሃ ውስጥ፣ እኛ ያለነው ተራራ ላይ። እንኳን ግብጽ ጣሊያን ያንን ሁሉ መርዝ ረጭቶ ታንክ፣ መድፍና አውሮፕላን አሰልፎ ያውም በዛ ዘመን እኛን ማሸነፍ አልቻለም። የአባቶቻችን ተጋድሎ ታላቅ ነው። ሶማሊያ በግብጽ ዋነኛ አጋዥነት ያንን ሁሉ እጅግ ዘመናዊ የተባለ የሰማይና የመሬት መሳሪያ አንጋግቶ በኢትዮጵያ መሬት ረግፎ መቀበሪያ ሆነ እንጂ አልወጣም። ዛሬ ደግሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት እንደ ትናንትናው ቁጥሩ ትንሽ አይደለም። በእኛ ጊዜ ያልነበሩ እጅግ ዘመናዊ የአየርና የምድር መሳሪያዎችንና ሚሳኤሎችን የታጠቀ ሰራዊት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ራሱ ግዙፍና ትልቅ ሰራዊት ነው። 110 ሚሊዮን ለሀገሩ የሚዋጋና ለመሞትም የተዘጋጀ ጥቃትና መደፈርን የማይቀበል ጀግና ሕዝብና ሰራዊት አለን። እንኳን በከፍተኛ ደረጃ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ታጥቆ በአራቱም ማዕዘናት ሀገሩን እየጠበቀ ያለው ሰራዊታችን እያለ በሀገር ላይ አንድ ነገር ተነሳ ቢባል አሁን ያለው የቀድሞ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ገብቶ ይዋጋል። ስለዚህ የግብጾች ልፈፋ ከንቱ ነው በማለት መልሰዋል። በመቀጠልም አዲስ ዘመን የአየር ውጊያ ግምት ውስጥ ይገባል የሚል ጥያቄ አንስቷል። እሳቸውም ይሄ ሁሉ አይሆንም፣ ኢትዮጵያ ድረስ በተዋጊ ጀቶች ለመምጣት አይችሉም፣ አየር ላይ ነዳጅ የሚሞላ አውሮፕላን የላቸውም፣
የኛ ጎራባች በሆኑ ሀገሮች ላይ የጦር ሰፈር ለመገንባት አቅደው መሬት እንዲሰጣቸው ሲጠይቁ ነበር። ዓላማቸው ምን እንደሆነ ኢትዮጵያ ታውቃለች። ግብጾች የጦር ሰፈሮችን ለመገንባት ሱዳንን፣ የመንንና ሶማሊያን መሬት ጠይቀዋል። ለዚህም ብዙ ሚሊዮን ዶላር እንደሚሰጧቸው በመግለጽ ሲያግባቧቸው ነበር። መሬት ካገኙ ለጦር ጀቶቻቸው ማረፊያና መነሻ እንዲሁም የተለያዩ ተዋጊ ክፍሎችን ማለትም እግረኛ፣ ታንከኛ፣ መድፈኛ፣ ሜካናይዝድና የአየር መቃወሚያ ባትሪዎችን በኢትዮጵያ አጎራባች ሀገራት በማስፈር ኢትዮጵያን በ360 ዲግሪ የከበባ ቀለበት ውስጥ አስገብተው በፈለጉ ሰዓት ጦርነት ለመክፈት የሚያስችላቸውን ዝግጅት ለማድረግ ነበር እቅዳቸው። ይህንን የምታውቀው ኢትዮጵያ ምንጊዜም ዝግጁ ነች። ግብጾች ኢትዮጵያ ላይ በዚህ መልኩ ጦርነት ካሰቡ ግብጽ የምትባል ሀገር ጭርሱንም አትኖርም። ከሱዳን በለው ከየመን ወይም ከሶማሊያ መሬት በመነሳት ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ለመክፈት ማሰብ ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው። ሀገራቱ ግብጽ ኢትዮጵያን እንድትወጋ ፈቅደው የጦር ሰፈር ከሰጡ ትልቅ ወንጀል ነው የሚሆነው። በሌላ መልኩ የአየር ድብደባ ቢያስቡ እንኳን የኢትዮጵያን ድንበር ከራዳር እይታና ቁጥጥር ውጭ ሆነው ሊያልፉት አይችሉም። ይህንንም ተወው። አይሆንም እንጂ ገና የግብጽ ጀቶች ኢትዮጵያን መደብደብ አስበው ከካይሮ ወደ አሌክሳንድሪያ ሲነሱ በደቂቃዎች ውስጥ የአስዋንና የናስር ግድቦች ከመኖር ወደ አለመኖር ይለወጣሉ። ግብጽ ነበረች የምትባል ሀገርና ታሪክ ሆና ትቀራለች። በኢትዮጵያ ላይ ዝንተ ዓለም ሲሰሩት የነበረው ሴራ በዚሁ ይደመደማል። አላርፍ ካሉ ሌላም ከባድ መሳሪያ አለን። የራሳችንን ለአባይ ውሃ የሚሰጡ 90 ገባር ወንዞቻችንን በሙሉ በያሉበት ቆርጠን ለልማት እናውላቸዋለን። አሁንም ቢሆን ግብጾች በኢትዮጵያ ላይ ሲሰሩት የኖሩትን ወንጀል ማቆም አለባቸው። ከዚህ ሁሉ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላም ተባብሮ መኖር የሚበጃቸው። ይሄ ሁሉ መወራጨት ኢትዮጵያን ካለማወቅ የተነሳ ነው። ቀጣይ ጥያቄ፣ ግብጾች የሚራወጡት ኢትዮጵያን በሚገባ ካለማወቅ የተነሳ ነው ያሉትን ቢገልጹት? ጀነራሉም ሲመልሱ አዎ የተሳሳተ ግምት ነው ያላቸው። ሊሆን የማይችል ነገር ነው። የአውሮፕላን ድብደባን ከወሰድን የተወሰነ ትንሽ ቦታ ላይ ነው የሚያርፈው። ሀገር የሚያጠፋ ነገር አይደለም። ለዚህ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ደርግ ጊዜ አይደለም። በከፍተኛ ደረጃ ብዙ ሺህ ኪሎ ሜትር የሚወነጨፍ ሚሳኤልና ድንበሩንም በራዳርና እጅግ በመጠቁ የዘመኑ ቴክኖሎጂ በሆኑ አየር መቃወሚያዎች አጥሮ ነው የሚጠብቀው። የኢትዮጵያን የአየር ክልል ጥሶ የመግባት ድፍረቱና ብቃቱ የላቸውም። እኛ በ1969 ዓ.ም ከሶማሊያ ጋር ስንዋጋ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሚግ 21 የሚባል የጦር ጀት ከኤፍ5 በጣም የበላይ የሆነ አውሮፕላን ስለነበር በዛ ነው የሶማሊያን አውሮፕላኖች ከአየር ላይ አጥፍተን የበላይነታችንን ያረጋገጥ ነው። በፍጹም አያደርጉትም። የበለጠ ተጎጂዎቹ እነሱ ናቸው። ተከታይ ጥያቄ፣ ግብጾች በውክልና ጦርነት ኢትዮጵያን ከጥንት እስከ ዛሬ በጀት መድበው ሲወጓት እንደኖሩ የተለያዩ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህን እንዴት ያዩታል? በዚህ ጉዳይ ረጅም ዘመን ሲሰሩበት ኖረዋል። ዛሬም አላረፉም። በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱን በሁለት አምድ ነው መውሰድ ያለበት። ትልቁና ዋነኛው የዲፕሎማሲ ጦርነቱን በከፍተኛ ደረጃ ማካሄድ አለበት። በዚህ ረገድ ከድሮ ጀምሮ የራሳችንን በየመስኩ የነበሩ ብቁ ባለሙያ ዜጎች ያላቸውን አቅም በሚገባ ያለመጠቀም ችግር አለብን። ኢትዮጵያ ብዙ የበቁ ሰዎች አሏት። ዘመን ሲቀየር ከባድ የሆኑ ሰዎችን ወደ ኋላ ሄደን አምጥተን ምክራቸውንና አስተያየታቸውን አንቀበልም። ለምሳሌ ዶክተር ምናሴ ኃይሌ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ። የታወቁ ምሁር ናቸው። ዛሬም በሕይወት አሉ። ዶክተር ጎሽ ወልዴ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ። በጣም አንደበተ ርቱዕና የሰከኑ ዲፕሎማት ናቸው። ዶክተር አሻግሬ ግለጡ እንዲሁም ዶክተር ካሳ ከበደ አለ። ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስም አለ። በጣም ብዙ ነባርና ታዋቂ ዲፕሎማቶች አሉን። ኢትዮጵያ አይደለም ዕውቀታቸውን ሕይወታቸውን ለሀገራቸው የማይሰስቱ ብዙ ሚሊዮን ልጆች ያሏት ሀገር ነች። እነዚህንና ሌሎችንም በጡረታ ላይ የሚገኙ ዜጎችን ጠርቶ ተወያይቶ ለዲፕሎማሲው ሥራ በዓለም ዙሪያ ማሰማራት ነው። ዕድሜ ዘመናቸውን ግብጽና ሴራዋን ጠንቅቀው ያውቃሉ። የምዕራቡን ዓለም ዲፕሎማሲ ኖረውበታል። እነዚህና ሌሎችም ነባር ዲፕሎማቶች በዓለም ዙሪያ ተሰማርተው ስለ ታላቁ ህዳሴ ግድብና የኢትዮጵያን ህጋዊ የመልማት መብት ለዓለም በማስረዳት ከፍተኛ ድጋፍ ለኢትዮጵያ በማስገኘት ረገድ ትልቅ ሥራ መስራት ይችላሉ። ከዚህ አንጻር እየበቁ መሄድ ነው። አሜሪካ ሱዳንን ሽብርተኛ ብላ የፈረጀቻት ጉዳይ ነበር። ሳውዲ አረቢያ ደግሞ ግዴለሽም እኔ ወዳጅ ስለሆንኩ አሜሪካንን አሳምኜ ውሳኔውን አስነሳልሻለሁ፣ ከኢትዮጵያ ገለል በይ፣ ከግብጽ ጎን ቁሚ፣ ረዳሻለሁ የሚል ማባቢያ እየሰጠቻት ነው። በዚህ ምክንያት ነው ሸርተት እያለች ያለችው። ምንድነው ማድረግ ያለብን ስንል ሱዳን ሸርተት ስትል በአሁኑ ሰዓት በአካል ጠንካራ ወታደራዊ ኃይል ወስደን ጠረፋችን ላይ ማስቀመጥ አለብን። ከወዲያም አሻጥር ለመፈጸም ግዳጅ ተቀብለው የሚገቡ አሉ። በዚህ መልኩ ሱዳንንም እንድታስብ ታደርጋታለህ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት በያኔው የማምታታት ነገር የተነሳ
የሱዳን ጦር ኢትዮጵያ መሬት ውስጥ ካለ በአስቸኳይ ውጣ ተብሎ 12 ሰዓት የጊዜ ገደብ ተሰጥቶት እንዲወጣ ማድረግ ነው። ካልወጣ ክበበውና አምጥተህ ሰረው። ይሄም አንድ መደራደሪያ ነው። ይሄን አስቀድመህ ካስቀመጥክ እንዲያስቡ ታደርጋቸዋለህ። መልእክቱ ኢትዮጵያውያኑ ከተነኩ የማይመለሱ መሆኑን ያሳያል። በተዋጊነትም ያውቁናል። ሁለተኛ የኢትዮጵያን ሕዝብ በትክክል ልትነግረው ይገባል። እንዲህ ለማድረግ ግብጾች ያሰቡት ነገር ስላለ ባለህበት ቦታ ተዘጋጅ፣ ውስጥ የሚሽኮለኮሉትን ባንዳዎች አጋልጥ ተብሎ ጥሪ ሊደረግለት ይገባል። ሌላው ነገር አባይ ግድብ ላይ ብቻ አይደለም ትኩረት የሚሰጠው። ስትራቴጂክ የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ የሀገር ሚስጥር ስለሆነ ይሄ ቦታ ብዬ አልናገርም። መከላከያ ቢጠይቀኝ ልናገር እችላለሁ። እኛ ዛሬ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለነው። ሀገሪቷ በቂ ሰራዊት አላት። እኔ ያኔ በጦርነት ጊዜ ከታጠቅኩት የተሻለ መሳሪያ አለ፣ የተሻለ አውሮፕላን፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ትልቁ ኢትዮጵያዊ ወኔ አለ። ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር ነች። ማንንም ጎድታ አታውቅም። የዛሬውን አትመልከት። እንግሊዝ ረሃብ በገባበት ጊዜ እኮ ስንት ፓውንድ እንደሆነ አላውቅም ኢትዮጵያ ረድታለች። ለጆርዳን ለሊቢያ ረድታለች። ይሄ ተጽፎ የሚገኝ ነው። ለሌላም ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች የረዳች ሀገር ነች። ደቡብ አፍሪካን፣ ዚምባብዌን፣ ደቡብ ሱዳንን በወታደራዊ ኃይል ያሰለጠነች ለነጻነታቸው ያበቃች ታላቅ ሀገር ነች ኢትዮጵያ።